ప్రస్తుతం నేషనల్ స్పీకర్ అయినటువంటి డాక్టర్ సుష్మిత దాస్ మనతో ఉన్నారు. మేడం నమస్తే. మేడం నమస్తే. మేడం ఈరోజు ముఖ్యంగా ఏంది మేడం, అసలు ఏ కాన్సెప్ట్లో చెప్పడానికి వచ్చారు మీరు? Actually, I am a national faculty and I was president of Karimnagar Society of OBGY for 2 years, and I have joined this conference for this South Zone UOFOXY, and tomorrow I am going to address on subclinical hypothyroidism in the pregnancy. That is a very burning chapter. We commonly neglect the thyroid aspect and thyroid evaluation in the pregnancy. In that process, baby will have lot of problems. Even in the late of the pregnancy, we can find complication in the mother. So there are guidelines universal now. It has come that we should go for universal screening, and trimester wise there is a cutoff value for thyroid. So thyroid is a easily performed test which with the TSH we can take cutoff value 2.5 for the first trimester and up to 3 for the second trimester, and even the late trimester 3. And whenever it is required, and we have to investigate for the thyroid antibodies, and we need to give thyroid supplement. Okay, madam. What is the main objective of this UOFOXY? This UOFOXY was introduced by Professor Kamini Rao, who was a president long back. She had the concept that our young population, young doctors, scientists, they should come forward to have presentation and they should be given preference. And so that we ignite our young mind and the young doctors can have all scientific publications. And now in the 4 zones we conduct UOFOXY. This is the South Zone for UOFOXY is going on. This is the first time we are conducting in Visakhapatnam. Yeah. Visakhapatnam is a big city and they have taken care of the host, all the delegates. It is such a fine environment, this Vizag Convention Hall, and lot of academicians we could find and we could interact with them. And let us hope and expect that we have a learning process. We learn and we relearn the things and we have a best of time here. Madam, how it is useful for upcoming gynecologists? Definitely upcoming gynecologists, budding gynecologists, PG students, they have the platform to share and they can interact one-to-one with the national faculties, even international faculties, so that it is a easy model. We all have gone for the webinar for last 1 year because of the corona, but physical contact and physical interaction is much more impressive than the webinar, though we can learn in both the ways. Okay, madam, tomorrow you are participating as a national speaker. Yes. Which topic you are selected, madam? And tomorrow my talk is on subclinical hypothyroidism in pregnancy. So we commonly neglect the thyroid aspect. So how the universal screening matters and how you should take care of thyroid problem in the pregnancy. థ్యాంక్స్ మేడం. థ్యాంక్ యూ. యువఫాక్సీలో ఆల్మోస్ట్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం, చాలామంది డాక్టర్స్ పార్టిసిపేషన్ చూసాం మనం. దాంతో కాకుండా కొన్ని ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ జరిగింది. ఎక్స్క్లూజివ్గా గైనిక్ కంపెనీస్ ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ జరిగింది. కొంతమంది అఫీషియల్స్ ఉన్నారు, ఫార్మా అఫీషియల్స్, వాళ్ళ అభిప్రాయం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ నమస్తే. సార్ సార్ మీరు ఏ కంపెనీ, అసలు మీరు ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేశారండి? నేను ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ షీల్డ్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో సిన్స్ లాస్ట్ 16 years I have been working in this company. So by participating this FOXY UOFOXY conference, feeling very happy because ఇలాంటి వాటిలో పార్టిసిపేషన్ చేయడం వల్ల ఫార్మా కంపెనీస్కి వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటంటే సార్? So our direct every day we are meeting all doctors. So here by participating this conference we are exposing our brands and we are going and meeting the doctors. Okay, we are meeting and here also getting lot of benefit as a pharma company because we can expose our brands whatever we are in chamber we are doing. బట్ ఇక్కడ కూడా మేము చాలా ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. అక్కడే కలవడం కాకుండా ఇక్కడ కూడా కలవడం వల్ల ఏంటంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. మీరు ఎక్స్క్లూజివ్ ఏ సెగ్మెంట్ నుంచి వచ్చారు?
మీ టీం వర్క్ ఎలా ఉంది సార్ ప్రజెంట్? సో మేము బేసికల్గా మా కంపెనీ 3 డివిజన్స్ ఉన్నాయండి. సో నేమ్స్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా మేము వర్కింగ్ చేస్తుంది గైనిక్ సెగ్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాము. సో వన్ డివిజన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ఐవీఎఫ్ డివిజన్ కాల్డ్ న్యూట్రిషన్ ఆప్స్ అండ్ అనదర్ డివిజన్ జెనిషియా, ఇట్స్ ఇన్ఫెర్టిలిటీ సెగ్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాము. అండ్ థర్డ్ డివిజన్ ఎవా కేర్ షీల్డ్ నుంచి, ఇది ఆల్ గైనిక్ జనరల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయండి. సో దీనివల్ల అంటే అన్ని రకాల డాక్టర్స్ ఇక్కడ వస్తుంటారు. సో ఇట్స్ నేషనల్ సౌత్ ఇండియా యువ ఫాక్సీ, సో అన్ని లైక్ గైనిక్ వస్తుంటారు, ఐవీఎఫ్ వస్తుంటారు అండ్ స్పెషాలిటీ ఫెర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ వస్తుంటారు. సో మాకు అన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఎక్స్పోజ్ చేసుకోగలుగుతాం ఇక్కడ. సో మెడికవర్ డాక్టర్ రాధిక ఉన్నారు, ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆమె కూడా సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్గా ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు విశాఖపట్నంలో. విశేషాలు ఆ మేడం మాటలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మేడం నమస్తే. మేడం నమస్తే బాబు. మేడం ఎలా అనిపిస్తుంది మేడం యువ ఫాక్సీ కాన్ఫరెన్స్? ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం అన్ని లైవ్ వెబినార్లు అన్నీ చేసి లైవ్లో చూడడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రతి డాక్టర్ని వీ కెన్ హ్యావ్ పర్సనల్ టాక్ అండ్ వీ కెన్ క్లియర్ అవర్ డౌట్స్ విత్ ద సీనియర్ కన్సల్టెంట్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ ఈచ్ అదర్ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ and we are able to share our major clinical problems. At the same time we are able to discuss about the COVID and the future, how it has to be taken care of, how we can educate the general public also. At the same time, how we can take care of our families and how we are doing it. So these are all the major things which we can directly come in contact with each other and do these things. మేడం ఈ కాన్ఫరెన్స్ మీకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మేడం యాజ్ ఎ గైనకాలజిస్ట్గా? మీరు ఎంతవరకు యూటిలైజ్? So all the experienced people who are there, like our seniors and professors, they are sharing their experiences and showing their live videos. Now being the technology is at a very higher level, so we are able to get all the videos that are being done, and we can even easily come out of those problems which we have faced in a very easy manner, is it not? When we are able to see these programs in live, so we can also get that confidence and gain the confidence. We have already seen all these problems, but in a easier way we can help people. ఓకే మేడం, ఇప్పుడు చూస్తే కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఉన్న నేపథ్యంలో మీరు మీ దృష్టిలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బెస్ట్ అని చెప్పగలుగుతున్నారు? ఇప్పుడు కరోనా సెకండ్ వేవ్ రావడానికి కారణం పబ్లిక్లో మళ్ళీ వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్స్ పెరిగిపోవడం, డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం, పూర్వం చెప్పిన జాగ్రత్తలు ఏవి ఫాలో అవ్వకపోవడం వల్ల ఈ సెకండ్ వేవ్ రావడానికి కారణం ఉంటుంది. సో మనం చెప్పిన పూర్వం వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం మానేయడం, మాస్కులు మానేసుకోవడం అవన్నీ కూడా చేయకూడదు. సో హ్యాండ్ శానిటైజేషన్, సో ఆల్ ద 5 రూల్స్ మనకేమి ఇంతకు ముందర కోవిడ్కి చెప్పామో అవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతేనే మనకి బాగుంటుంది. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర ఉన్నింది, తర్వాత పంజాబ్, కర్ణాటక, కేరళ వాళ్ళకైతే కనుక పాజిటివిటీ రేట్ పెరిగిపోయింది. అట్ ద సేమ్ టైం 100% ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ డిటెక్షన్లో కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది వాళ్ళకి. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ దట్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ ఫాలో ద బేసిక్ రూల్స్ ఆఫ్ కోవిడ్. ఇంత ముందర చెప్పిన జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతేనే అందరికీ బాగుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వ్యాక్సినేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వ్యాక్సినేషన్ తొందరగా చేయించుకొని వెనక్కి పడకుండా, ఇన్ఫెక్టివిటీ రేట్ పెరుగుతుంది, డెత్ రేట్ తగ్గుతుంది. అండ్ ఒక్కసారి ఇవన్నీ కనుక మనం చేయించుకోకపోతే హాస్పిటల్స్ అన్నీ జామ్ అయిపోయి మనకే సర్వీస్ లేకుండా అయిపోతుంది. సో ఆ భయంలోంచి మనం బయటికి రావాలంటే వ్యాక్సినేషన్ మటుకు చాలా జాగ్రత్తగా చేయించుకోవాలి అండ్ కోవిడ్ జాగ్రత్తలు మటుకు తీసుకోవాలి. మేడం, యాజ్ ఏ డాక్టర్గా మీరు ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందని తెలియజేయచ్చుకున్నారు? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పరిస్థితి అయితే కనుక వ్యాక్సినేషన్ అది బాగానే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ గురించి ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం కోవిడ్ రూల్స్ నార్మల్ అంటే డిస్టెన్స్ మెయింటెనెన్స్, శానిటైజేషన్, మాస్క్ వేరింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అయితే మటుకు బాగానే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్స్ మాస్క్ లేకుండా వెళ్ళడం అనేది చాలా తప్పు. ఎక్కడైనా గ్యాదరింగ్స్లోని మోర్ దెన్ 15 minutes కన్నా ఎక్కువ ఉండకుండా జాగ్రత్తగా ఉండడం, ఎవ్రీ 2 hours హ్యాండ్స్ క్లీన్ చేసుకోవడం, ఈ కళ్ళ దగ్గరికి మళ్ళీ మొహం దగ్గరికి ముక్కు దగ్గరికి చేతులు పెట్టేసుకోకుండా ఉండడం, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే కాలేజ్ రేంజ్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. పిల్లలందరినీ కొంచెం కాలేజీకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఆ జాగ్రత్తలు ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇన్ లార్జ్ స్కేల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారు. మేడం చివరిగా మేడం, ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్లో కూడా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి మేడం చాలా మందికి. అయితే ఎంతవరకు సురక్షితం? మొన్న కూడా ఒక డెత్ ఏదో అయింది విశాఖపట్నంలో అని చెప్పి. అది వ్యాక్సిన్కి సంబంధించిన డెత్ అయితే మటుకు కాదని చెప్పి అందరికి అది తెలిసిందేను. దానికి ఏంటంటే ప్రూఫ్స్
రూల్స్ అవన్నీ చెప్తున్నారు కాబట్టి అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం బెటర్. కానీ వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోకపోవడం అనేది చాలా తప్పు. ఇవెన్నో టెస్టులు జరిగిన తర్వాత రిలీజ్ చేశారు కానీ ఊరినే మటుకు అయితే రిలీజ్ చేయలేదు. కాబట్టి అందరూ వేయించుకుంటున్నారు, మేము అందరం కూడా వేయించుకున్నాం.